خائفا من واجب لله 20 صفة والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة المكلم استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفضالة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافف المعرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح حدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآله مدى الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل منه جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكلم فيها كلام الحق وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيمان نبيا من آخر وجاب وكل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوفاة
ب40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده هير بذين لا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكروا رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسوداء هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات حديدة وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد عروج للسماء ترى النبي ربا كلما من غير كيف وحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء بلا امتراء قد فاز الصديقون بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة منتصرة وللأوافي سهلة ميسرة أحمد المرزوق من ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استوى أبيات أميزون بعقد الجمال تاريخها لحي قر جمالي سميتها عقيدة العوامي بالتمام سميتها عقيدة العوامي من واجب الدين بالتمام. Mari agak majuan ya biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal indifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim
Allahumma arzuqna ilma ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani amma ba'd. Ila qawlihi Ishaqun kadza Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman at-Taba. Ishaq bin Ibrahim alladzi ummuhu Sarah adalah Nabi Ishaq, anak daripada Ibrahim dari ibu yang bernama Sarah. Ini Sarah istri pertama daripada Nabi Allah Ibrahim. Yang Sarah ini adalah putri merdeka, bukan seorang budak. Sedangkan Hajar adalah seorang budak yang kemudian Sarah meminta untuk Ibrahim menikahi Hajar tadi. Dan kemudian sebelum para malaikat mendatangi kaum Nabi Lut, mereka kemudian mendatangi terlebih dahulu Nabi Allah Ibrahim. Kisahnya sudah kita jelaskan kemarin dan sangat panjang lebar ya, sehingga 2 majelis cuman kisahnya Nabi Allah Ibrahim saja itu. 2 kali majelis cuman kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Lalu kemudian sampai Siti Sarah pun kemudian meremehkan daripada malaikat-malaikat ini. Tapi ketika sebelumnya nggak tahu bahwasanya yang datang itu malaikat, tapi setelah dijelaskan bahwasanya yang datang adalah utusan dari Allah SWT, yaitu para malaikat untuk kaum Lut dan singgah kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu kemudian Sarah baru menyadari bahwasanya ini adalah bisyarah, kabar gembira. Ya, bisyarah, bisyarah itu artinya kabar gembira. Zaman saya kira bisyarah artinya amplop. CCRT ya. Itu. Lalu kemudian itulah asal mula daripada Ishak. Adapun kisah-kisah Ishak tidak terlalu populer, sehingga ada yang mencampur baur kisahnya Ishak dengan kisah Nabi Allah Ismail. Sehingga ada bahkan yang mengatakan bahwasannya Ishak adalah kakak. Ya, adalah kakak, sebagaimana yang diyakini oleh mereka kaum Nasrani. Bahkan yang disembelih itu katanya Ishak. Sampai baginda Nabi Muhammad mengatakan ana ibnu Dzabihain. Saya adalah putra daripada 2 Dzabih, orang yang akan disembelih. Yang pertama Nabi Allah Ismail, yang kedua adalah ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, kisahnya sudah sangat populer itu ya. Abdullah sampai diminta nadar Abdul Muttalib kalau putranya sampai 10 nanti kami sembelih yang ke-10 itu. Ya, itu ternyata yang ke-10 adalah Abdullah. Akhirnya memenuhi nadar tersebut, mau disembelih bapaknya. Wah, orang Mekah enggak setuju. Wah, enggak, jangan. Nanti akhirnya Abdul Muttalib ini termasuk trendsetter ibaratnya ya. Trendsetter. Apa yang dilakukan Abdul Muttalib itu orang bakal niru karena dia itu termasuk Syekh Mekah. Ya, termasuk pemimpinnya orang Mekah. Jadi nanti ditiru, akhirnya banyak yang nyembelih anak ini. Akhirnya diberi tebusan 10 ekor unta. Ternyata ketika diundi nggak keluar. Ya, nggak keluar 10 ekor unta, tapi tetap namanya Abdullah. Sampai ditambahkan 20, 30, 40 sampai 100 baru keluar yang namanya onta tadi. 100 onta. Makanya dikatakan 100 onta itu termasuk diah ya, bagi orang yang membunuh. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ba'athahullahu nabiyan ila ahli Kan'an. Adalah Ya'qub anak daripada Ishaq dan juga anak daripada Ibrahim yang Allah utus Ya'qub kepada suku atau penghuni Kan'an.
Ya'qub ini yang pertama dinamakan Israil. Ya, Israil. Israil itu artinya kalau nggak salah Abdullah. Nah, tapi ada yang mengatakan Israil itu artinya yang bergulat dengan Tuhan. Nah, itu aneh lah. Ya, Israil, Ya'qub, Nabi yang sabar dan luar biasa. Ya, termasuk Nabi yang dikatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya. Jadi Ya'qub itu pernah sampai sikayah atau mengeluh. Ya, kan ada martabatnya doa itu kan macam-macam. Ada doa, ada tadarru', ada ibtihal, ada yang paling mentok itu sikayah. Sikayah itu wah kayak curhat. Ya, kayak curhat. Emosi meluap tapi diwujudkannya dengan cara penyampaian yang nggak bisa apa-apa. Dia itu seorang hamba ya nggak bisa apa-apa, jadi emosinya muncul, ya Rob saya begini. Ya, itu namanya syakwah atau syakwah. Makanya Nabiullah Ya'qub ditegur oleh Allah SWT, wahai Ya'qub, apakah engkau mengeluh atasku kepada makhluk-makhlukku? Katanya. Apakah engkau mengeluhkanku terhadap makhluk-makhlukku? Katanya. Akhirnya muncullah kata innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu yang ada video itu yang pernah saya jelaskan, videonya ada orang doa itu sampai seakan-akan ngobrol sama Allah SWT. Wah itu luar biasa itu, karena sudah nggak peduli yang lain ini, cuman Allah aja sudah. Nah, itu luar biasa itu. Karena ada doa itu doa yang benar-benar mustajab itu ketika seperti itu, ketika tidak ada yang bisa atau yang mampu menyelesaikannya semuanya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah punya perasaan seperti itu luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Punya anak 12. Punya anak 12. Salah satu dari putranya adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini yang dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim. Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Maju aja gak apa-apa. Maju aja gak apa-apa. Mentok sampai sini. Apa-apa. Yusuf ini memiliki 1/4 jamal ketampanan. Disebut Nabi Allah Yusuf ini lah eling-elingannya apa? Ganteng. Nah disebut surat Yusuf ini apa? Pelet. Mabar awal maneh. Bosok surat teko awal surat Yusuf sampai akhir iki dibaca iku tok saayat iki tok. Tujuannya apa? Tujuannya mahabbah. Kena ndak santri ndak iso ngono iku. Nabi Allah Yusuf. Apakah ada di umat Nabi Muhammad yang seperti Nabi Yusuf? Banyak. Yang ganteng seperti Nabi Yusuf banyak. Bahkan ada daripada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Dahya Al-Kalabi. Itu sampai malaikat Jibril itu senang menyerupai dia. Senang menyerupai beliau. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ada sahabat itu yang melihat Dahya itu kok belayu-belayu ngono lho. Iki Dahya iki ambek kudae mlayu terus ono apa iki. Enggak taunya keluar berhenti di rumahnya Rasulullah lalu keluar lagi. Dahya ini kalau misalnya beliau lewat di kampung, perempuan-perempuan yang mau kawin di pinggir itu metu kampung kabeh. Saking gantengnya. Ya, saking tampane. Nah, kok lari Dahya ini kenapa? Terus kemudian keluar dari rumah Rasulullah langsung keluar lari sambil mengumumkan perang. Maka ditanya, ya Rasulullah ini siapa ini? Dahya kenapa? Kok lari-lari seperti ini sambil mengumumkan perang? Kata Rasulullah SAW, itu bukan Dahya, itu adalah Jibril.
malaikat Jibril menyerupai Dahya karena tampannya itu Dahya Al-Kalbi. Nah, banyak juga ada salah satu yang termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi Allah Yusuf dalam kisahnya itu Nabi Allah Yusuf cemburu atau apa namanya ghibtah. Ini kalau dibilang iri elek, arti iri itu elek. Tapi ghibtah. Apa itu? Seorang wali min auliyaillah yang tampan sekali, lalu kemudian dia seorang budak tampan yang akan dinodai oleh tuannya atau nyonyanya, bukan tuannya, nyonyanya. Tapi dia minta izin kepada nyonyanya, saya minta izin sebelum kamu memaksa saya untuk melakukan perbuatan buruk seperti itu, saya minta izin sebentar. Diizinkan. Enggak taunya diizinkannya adalah itu budak buang air. Setelah buang air, kotoran itu dicekek nang awake. Ya, kotorannya itu ditaruh di badannya. Lalu masuk ganteng nek kena tretong kabeh ngono ya ndak kolu. Dilihat kayak gini, waduh enggak moh enggak gelem katanya. Lalu keluar. Dia setelah keluar dia kemudian membasuh, bersihkan semuanya, dia sholat tobat. Ya Rob, saya tobat. Setelah melumuri badannya dengan najis dan lain sebagainya. Akhirnya malamnya mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberi apresiasi. Ngasih apresiasi luar biasa kamu. Saya itu waktu dirayu sama Zulaikha, ya. Saya turun walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha, kan gitu ya. Nabi Allah Yusuf itu ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada timbul keinginan karena Zulaikha ya ayu rek. Nabi Allah Yusuf itu nabi tapi ya menungso gitu loh. Ya laki, ya pasti ada ketertarikan lawan jenis. Ya. Laula ra'al burhan rabbi. Tapi kalau melihat burhan atau kebuktian daripada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat rasa takut itu yang bisa membuat orang itu menjauhi daripada perbuatan seperti itu. Nah, itu Nabi Allah Yusuf. Akhirnya Nabi Allah Yusuf lari dan dibuka. Nabi Allah Yusuf mengatakan, ya, kalau kamu ini luar biasa. Sampai seperti itu. Kalau saya ya memang ono-ono gitu ya. Saya kabur ditarik, saya lari, tapi kamu mendatangi dengan cara seperti itu luar biasa. Diapresiasilah caranya dia oleh Nabi Allah Yusuf dalam mimpinya. Akhirnya Nabi Allah Yusuf ya kemudian dijadikan bendahara kerajaannya setelah melihat setelah memberikan takwil mimpi atau tafsir mimpinya. Berbicara tentang tafsir mimpi itu luar biasa. Enggak setiap orang, kecuali orang tersebut memiliki masyhad yang luas. Ya. Makanya doa daripada Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu, Allahumma soffi lana mawaridana wa wasi' lana masyahidana wa nawwir lana basairana wa soffi lana sarairana. Itu doa-doa seperti itu luar biasa. Doa beliau itu luar biasa. Itu beliau baca ketika ini Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada guru kita Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Itu ketika ziarah Zambal seperti itu. Allahumma soffi lana mawaridana. Jernihkan waridnya. Wasi' lana masyahidana, dan luaskan masyahid. Masyahid itu ya, orang melihat sesuatu itu dibalik daripada makna sesungguhnya. Bukan melihatnya tapi merasakannya. Ya, tapi merasakannya. Wa nawwir lana basairana, dan beri cahaya kepada basirah kita, mata hati kita. Wa saffi lana sarairana, dan jernihkan untuk kami sarair, sir-sir kami. Sehingga kalau bisa seperti itu, kalau misalnya muncul bersih masyhadnya seseorang, hatinya seseorang itu kalau mentafsir mimpinya luar biasa. Tafsir mimpinya luar biasa. Nah, termasuk ada dua orang itu yang mimpi. Yang satu lapor, saya ini mimpi begini begitu, dijelaskan oleh Nabi Allah Yusuf. Katanya yang satu lagi mimpi
Bukan mimpi tapi ngarang. Enggak gelem kalah mbek koncone. Ya. Enggak mau kalah sama temennya, akhirnya dia pura-pura mimpinya nikmat. Seakan-akan saking nikmatnya rotiku numpuk-numpuk sampai di atas kepalanya. Ya. Sampai numpuk-numpuk di atas kepalanya. Ternyata tafsirnya buruk. Nabi Allah Yusuf mentafsirkan bahwasannya kamu ini bakal disalib dan kemudian mereka burung-burung gagak dan lain sebagainya itu makan mematuk kepalamu. Ya. Nggak taunya itu orang mengatakan wah itu saya bukan mimpi kok saya ngarang. Ya. Kata orang yang kedua tadi. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Perkaramu tadi itu sudah dijelaskan dan sudah ditetapkan. Akhirnya tepat tadi. Makanya kalau mimpi apapun jangan terutama ojo cerita ambek kancamu sing seneng guyon. Mimpi ini kok kancamu, hati-hati kon mati mari ngene mati temen mati. Oh, enggak guyon. Lho iku mau wis dadi. Jangan guyon, jangan cerita sama temen yang suka guyon. Atau yang rada musuh-musuh gitu. Dan itu pernah kita alami sendiri ketika gigi saya ini sakit waktu di pesantren, waktu masih nyantri di Tarim Hadramut. Saya mimpi kok bangun itu kroso nemen gitu. Buka kitab tafsir mimpi Bisirin lihat waduh ono keluar kerabat mati. Ya sih iku dadi wis. Ya enggak taunya apa? Bener kakek saya meninggal. Ya. Gak lama kemudian sebulan 2 bulan kemudian mimpi lagi. Waduh, iki lak mimpine wong mati. Itu. Akhirnya benar, nenek saya meninggal. Nenek saya meninggal. Waduh. Mimpi ketelu mimpi ngono maneh. Aduh. Tapi saya gak mau menafsirkan itu. Ternyata apa? Kekuatan kurang duit luwih gede daripada tafsirnya mati tadi itu. Saya hutang sudah mulai numpuk ke sana. Kalau misalnya saya nggak punya duit, ada warung yang bisa ngebon. Nanti kalau duitnya saya datang saya bayar. Ini hutangnya mulai akeh kiriman duit gak teko-teko. Mimpi ngono maneh. Ndak iki duit ape teko iki. Iki duit ape teko oleh transferan, dilawan, pokoknya dilawan. Sore itu pagi mimpi itu. Sorenya dapat kabar, ya Hasan hawalah katanya. Ada kiriman duit. Alhamdulillah. Mimpi yang ngono ae terus bendina. Ya oleh transferan terus kan. Nah itu mimpi itu. Ya, jangan sampai karena mimpi yang awal terjemahan itu, awal tafsiran itu yang bisa terjadi terkadang. Ya. Dan mimpi itu hak, benar, kecuali mimpi-mimpi yang dari syaitan. Ada satu orang mimpi tadi Power Ranger ngono atau tadi ya itu berarti guyon itu mimpi itu bunga tidur itu namanya. Ya. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ya. Memiliki saudara yang lain banyak. Beliau dibuang oleh saudaranya. Saudara yang satu ibu adalah Sam'un ya. Abu Yamin. Ya. Dan ada banyak saudara termasuk Yahuda dan lain sebagainya. Yahuda itu menurunkan Bani Yahudi. Ya. Dan 12 itu namanya Bani Israel, termasuk Yusuf. Dan mereka semuanya konon dikatakan mereka adalah para anbiya, para nabi. Ya. Ketika mereka membuang Nabi Allah Yusuf belum jadi nabi. Tapi ketika mereka mengatakan ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in, wahai ayahanda kami mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami adalah khati'in, orang-orang yang salah. Ya. Lalu Nabi Allah Ya'qub mengatakan sa'astaghfiru lakumur rabbi, saya akan memintakan ampun. Enggak langsung, enggak. Karena posisi waktunya belum pas. Tapi ketika malam sepertiga malam baru mereka semuanya dimintakan ampun oleh Nabi Allah Ya'qub. Ya, Allahumma ya Allah ampuni kami dan anak-anak kami dan lain sebagainya. Anak ini sepertiga malam waktu tahajud itu. Enggak tahunya mereka semua mengatakan amin, paginya jadi nabi kabeh.
cuman istighfar. Nah, ini malam istighfar ini. Ini malam bulan istighfar, malam pertama, malam tidak ditolak dakwah, tapi ojo jaluk dadi nabi rek. Iya. Dadi nabi anak Yakub aku tak jaluk kok bengi. Dadi Ahmad Musaddiq kan hari itu. Mintalah jadi hamba yang diridhai Allah, yang diampuni dosanya Allah. Waduh, ini diampuni dosa. Ini karena ada bekas-bekas dosa aja di kita ini. Aura apa? Bukan aura. Radiasi dosa ini masih ada di dalam diri kita. Kalau misalnya sudah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatannya, ini bulannya. Waduh. Enak wis nikmat ya. Kalau sudah gak ada salah seperti itu, apa yang kita minta itu pasti diberi oleh Allah. Kita ini kan gak diberinya gara-gara dosa. Kok nek tak kei tambah gede dosa monggo. Kok tambah ngremekno wong muslim liya. Engko tambah pelit, tambah apa medit, tambah sombong, tambah elek, tambah macam-macam, tambah ado. Tapi kalau dihapus semuanya dosa-dosa itu hilang, enggak berdosa, bersih. Ya, kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tambah bersyukur, diberi tambah baik, tambah royal, tambah dermawan dan lain sebagainya. Ya, ini kesempatannya. Ya. Syahrul istighfar. Nanti insya Allah kita bahas sedikit demi sedikit lah. Ya. Nabi Allah Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Lalu kemudian yang ke-16 Ayub. Wa qad dzakarul mu'arrikhun, bahkan disebutkan oleh para ahli tarikh annahu rajulun min waladi Ais. Adalah putra daripada seseorang yang bernama Ais. Ais ini anaknya saudaranya Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa huwa an-nabi alladhi yudrab bihi al-mathal fi sabr. Adalah nabi yang diberi, yang dijadikan permisalan tentang kesabarannya. Nah, saking sabarin Nabi Allah Ayub. Dan semua itu ya, semuanya itu mukjizat, sifat dan lain sebagainya yang bagus-bagus itu ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub yang dikatakan sampai sakit keluar apa jenis belatungnya, lalu kemudian sakit yang begini begitu itu enggak. Karena Nabi itu tidak diberi penyakit yang membuat orang itu jijik. Oh, Nabi ini nyebarno Islam kok malah dikei penyakit jijik. Siapa sih Nabi marani? Siapa yang mau mendekat? Ya. Tapi memang diberi sakit. Nah, diberi sakit sampai keluarganya menjauh. Itu Nabi Ayub. Lalu kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabarnya. Dan diberi bukan sama seperti yang sebelum sakit, enggak. Wa mithlahu ma'ahu. Diberi lebih lagi. Double. Ya. Kalau kita ini mengambil hikmahnya, kita ini kalau sekarang mungkin kekurangan, sabar. Karena dengan sabarmu itu bukan terus kemudian baliknya podo, enggak, pasti baliknya double. Pasti baliknya double. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bukan wasta'inu bis-shalah was-sabri. Salat itu kan artinya salat, doa itu salat. Sabar ya sabar, bukan sholat dulu sabar, enggak, sabar sik dengan diiringi doa. Sabar, enggak usah nesu, enggak, sabar. Kemudian Syuaib, Nabi Allah Syuaib, qila innahu min waladi Madyan bin Ibrahim. Dikatakan bahwasannya dia adalah putra dari Madyan bin Ibrahim. Gila. Dan ada yang mengatakan innahu lam yakun min walad Ibrahim, sesungguhnya dia bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Innama huwa waladu ba'di man amana bi Ibrahim. Akan tapi dia adalah anak dari sebagian orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Wa hajara ma'ahu ila Syam. Dan orang tersebut telah hijrah bersama Ibrahim ke negeri Syam.
Walakinnahu, akan tapi dia ibnu bint Lut. Dan ini adalah anak dari putri Nabi Lut. Jadi ketika Nabi Lut keluar itu dari negeri Sodom, itu posisinya di Urdun, Jordan sana, Laut Mati. Itu yang keluarnya Nabi Allah Lut itu dengan 2 putrinya. Putrinya 3. Yang satu wafat pada zamannya, bukan waktu azab, bukan. Lalu yang kedua itu salah satunya adalah nenek daripada Nabi Allah Syuaib. Arsalahullah, Allah mengutus Nabi Allah Syuaib ila ahli Madyan, kepada penghuni negeri Madyan. Wa kanu ahlu kufr, dan mereka adalah penganut kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan su' muamalat ibn nas, dengan buruknya mereka bermuamalah dengan manusia. Termasuk yang populer adalah umat Nabi Syuaib ini adalah mengurangi timbangan. Banyak mengurangi timbangan, wakeh sampai sekarang ini banyak. Aku nek tuku nang anu iku nek kekurangan ya wis tak anggap sedekah ngono ae wis. Gak iso. Lu saya pernah negur orang yang kayak gini nih di pasar. Aku mlebu pasar kok. Saya belonjo tiap Selasa itu, kadang-kadang saya dari majelis Serang itu belok ke Pabean. Ya, saya ngomong, waduh, Mbak iki anu enggak ngene, enggak anu, Bah, enggak payu, enggak untung, Bah. Waduh ya wis karepmu wis tak. Siapa maneh tak ikhlasno ae kon. Saya ikhlaskan hak saya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya sudah, wailul lil mutaffifin, itu jelas. Nah, kok dorong menek bungkusane iku tuh kadang-kadang ana ayate. Tuku pindang iki dibungkus kertas ulangan pendidikan agama Islam. Ya ana ayate. Ya waduh, ini Bu tak tuku kabeh karo-karoan. Saya 2 kali apa 3 kali saya kayak itu. Sini Bu saya beli, Bu. Gak oleh tak, Pak? Ya gak oleh, Bu. Ya keno kadang-kadang. Ya repot. Mau apa lagi sudah, ya. Padahal ya mereka paham sebenarnya. Mereka paham, cuman gak mau tahu gitu aja. Itu yang disayangkan. Nah, kemudian wa yabkhasun nasa asya'ahum fil makayil, dan mereka menipu orang-orang di dalam timbangan dan mikyal wal mawazin, timbangan sama neraca gitu ya. Wa yufsiduna fi amwalihim, dan merusak daripada harta-harta mereka. Pokoknya muamalah kabeh gak tepak, sing riba, sing iki, sing iku kabeh ono, semuanya ada di umat Nabi Allah Syuaib. Macam-macam. Umat Nabi Lut itu tingkahnya ini. Ya, gay, homo dan lain sebagainya. Umat Nabi Syuaib itu masalah muamalah timbangan dan lain sebagainya. Nah, nanti umatnya Nabi Musa itu adalah sihir dan lain sebagainya. Macam-macam seperti itu. Dan itu semuanya itu ada pada umat Nabi Muhammad. Lengkap umat Nabi Muhammad ini, paketnya lengkap. Tapi memang sudah dijelaskan ya, ummatun mudribatun wa rabbun ghafur. Ini kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad terus diuntal kabeh. La ajjala lahumul azab. Disegerakan azab. Tapi karena baginda Nabi Muhammad ya, tahan. Dinteni tobate. Sampai orang-orang soleh itu saking belenger sampai kabur. Ya Rob, kalau mereka dikasih hidayah, segerakan hidayah. Nek ndak dikasih hidayah wis paten ono ya Rob. Ngono tuh ngene. Selang langsung entekno ae wis. Itu doa seperti itu. Saking gregetannya itu. Falamma kadzabuhu ahlakahumullah. Ketika mereka mendustakan Nabi Allah Syuaib, maka Allah membinasakan mereka. Fasarat qaryatuhum khawiyah, maka menjadi desa-desa mereka khawiyah, sepi. Ka'allam yanzilu fiha wa lam ya'ishu fiha, seperti tidak ada orang yang pernah tinggal di dalamnya dan tidak ada yang pernah ada kehidupan di dalamnya. Desa itu hilang, sepi, tidak ada manusia belas.
Itu Nabi Allah Syuaib. Dan konon Nabi Allah Syuaib juga punya putri 2 yang kemudian dinikahi oleh Nabi Musa. Nabi Allah Musa. Itu Nabi Allah Musa doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa supaya dapat kerjaan, supaya dapat jodoh. Ya, kalau sudah dapat jodohnya ya doanya supaya dapat kerjaan gitu. Ya, supaya dapat kerjaan. Aku sekawin apa boleh doa? Iya, doa aja. Enggak apa-apa. Tapi jangan niat supaya dapat jodoh lagi. Ngono lho. Supaya dapat kerjaan. Apa dua itu cukup? Enggak, sesuai dengan hajatnya, niatnya. Jadi setiap doa itu kadang-kadang apalagi sholawat dan lain sebagainya itu tergantung niatnya. Apa keniatannya? Yaitu Nabi Allah Musa ketika itu dikejar tentara Fir'aun, ya, mungkin niatnya beliau adalah supaya diberikan pertolongan. Nah pertolongannya ternyata gampang. Gampangnya apa? Dikawin, lalu tinggal di negeri Madian. Tepatnya Nabi Allah Syuaib. Qala ta'ala fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin alladhina kadzabu Syuaiba ka'an lam yaghnaw fiha alladhina kadzabu Syuaiba kanu humul khasirin. Maka diambil rajfah fa'asbahu, ya, angin seperti itu sehingga mereka sunyi semuanya. Wa hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ya, di malam pertama, ini malam pertama bulan Rajab. Ini orang solehin ini luar biasa. Di malam pertama ini nggak pernah menyanyiakan, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk ini malamnya beliau fokus. Ya. Dikatakan bahwasanya karena Ali radhiyallahu taala anhu yufarriq nafsahu lil ibadah fi 4 layalin fi sanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu fokus, ya, melapangkan dirinya untuk ibadah di 4 malam. Wahya al-awwal lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Termasuk malam Jumat dalam hadis bahwasanya khamsul layalin, 5 malam yang tidak tertolak di dalamnya doa. Ya. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Berarti malam-malam ini disunahkan untuk ihya lailaha, menghidupkan malamnya. Bagaimana paling sedikit yang menghidupkan malam adalah dengan sholat isya dan subuhnya berjamaah. Itu paling sedikitnya. Siapa yang menghidupkan malam-malam ini, yang didapatkan paling tidaknya adalah Allah menghidupkan hatinya, di mana hati-hati manusia mati. Orang nggak bisa dapat hidayah lagi, mati hatinya. Mau dihidupkan pakai apa? Hidayah nggak bakal melebu. Tapi orang tersebut hatinya masih hidup karena telah fadilah, mendapatkan fadilah daripada menghidupkan malam-malam yang mulia. Bukan malam 27 Rajab, itu malam Isra Mi'raj, tapi malam pertama. Karena itu adalah malam kita memasuki malam Syahrul Hurum, malam-malam Syahrul Haram, ya, Syahrul Haram. Lalu kemudian dianjurkan juga banyak beristighfar, karena bulannya bulan istighfar. Istighfar itu tujuannya menyiapkan hati kita, untuk kita ini masuk di bulan Sya'ban, lalu kemudian masuk selanjutnya di bulan. Jadi ibaratnya nek bangun omah iku rek, kan nggak bisa di tanah yang gembur gitu kan, nggak bisa. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya itu dirapikan dulu, dikasih geragal supaya kuat. Nah, itu ampunan itu fungsinya seperti itu. Nanti mulai dibangun, ya, dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah itu baru ditempati, yaitu di bulan Ramadan.
banyak istighfar, paling tidak adalah sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi 3, siang petang 3 kali. Kayak obat ya. Umpene ping 3. Ini istighfar seperti itu. Lalu juga kalau bisa membaca istighfar yang lain seperti istighfar yang diajarkan oleh guru kita Syekh Al-Habib Umar. Itu beliau mengajarkan istighfar itu astaghfirullah lima ya'lamhullah astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Itu bagus kayak astaghfirullah lima ya'lamullah, saya beristighfar kepada Allah dari apa-apa yang diketahui Allah. Ya, apa-apa yang diketahui Allah Maha tahu semuanya. Astagfirullah kama yuhibbullah, dan saya beristighfar sebagaimana yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali istighfar. Para solihin juga ada yang mencampur istighfarnya itu dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, dengan sholawat kepada seperti Habib Saleh Tanggul, Allahumma sholli wa sallim sholatan taghfiru biha adzunub dan selanjutnya. Itu. Intinya istighfar. Dan amal-amal yang lain, nah ini salahnya. Orang itu kepingin istighfar tok terus amal sing dia ditinggal. Enggak. Amal yang lain rutini istiqomahkan. Ya. Sing sholawat biasa sholawat sak dina 1000 ya 1000 tetap. 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya 1000. Tapi selanjutnya setelah itu ya baca istighfar. Astagfirullah. Waktunya baca Al-Qur'an ya baca Al-Qur'an, waktunya sholat ya sholat. Aku tak istighfar tok, tapi enggak sembahyang ya padha wae kon. Nggih. Nah itu. Lalu kemudian bahkan banyak daripada sholihin termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, dan para wali-wali yang lain, ulama-ulama yang lain memiliki cara untuk mendapatkan nafahat anugerah di bulan Rajab ini. Jadi kita baca doa ya. Termasuk ini ada yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih. Itu mengatakan barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari, itu kita biasanya yang ikut hadir majelis itu biasanya setelah Isya dan setelah subuh. Mengangkat tangannya lah, ngangkat tangan lah. Ajak malas ngene to. Subuh ya memang ngantuk tapi ya semangat. Saya kemarin itu subhanallah ngambil pelajaran luar biasa. Jamaah saya yang berangkat itu kemarin umroh, itu ada yang salah satunya umurnya 104 tahun. Dari Madura. Kerjanya adalah petani. Petani, kebun enggak tahu saya. Pokoknya saya tanya kerjanya apa? Tani kata dia. Hotel saya ini mungkin kurang lebih dengan padat-padatnya orang itu kurang lebih 500 sampai 700 meter. Sampai tak delok nang toko Ka'bah nang hotel itu kurang lebih 900 meter. Sama dengan anunya ya mungkin kurang lebih ya kalau sampai depan halamannya masjid itu ya kurang lebih 700 meter. Sama istrinya. Yang subhanallah tekun. Saya lihat hampir 5 waktu itu ke masjid naik turun. Hotel berangkat. Umur piro? 104. Iki sing umur 17 saya sing sembayang nang ngarepe hotel. Umur 17 sing umur 21. Enggak iki sing Bapak aduh apa? Tanapa. Bahasa Madura ya apalagi. Subhanallah. Waduh, saya kata anak ini umur segini aja semangat, kita merasa malu dan harus semangat. Wah, subhanallah. Gitu. Ya, diangkat tangan. Itu subuh itu durunge subuh. 1 jam sebelum subuh itu sudah siap beliau itu. Ngarepe lift lungguh. Bingung ndak esok metek lift ya mana. Dadi ngenteni wong ae sing mundur sapa diteni. Itu beliau itu subhanallah. Mudah-mudahan sehat terus beliau.
Ya, ngangkat tangan sambil mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu selama bulan Rajab. Maka apa? Tidak akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lam tamassun nar lahu jildan, tidak, kulitnya aja tidak disentuh, apalagi daging-dagingnya enggak. Jadi ini luar biasa. Dan sebelum istighfar itu, ayo, yang punya hajat itu minta dengan cara beristighfar juga. Niati istighfar, saya niat beristighfar untuk Allah mengampuni segala dosa hamba, untuk saya diridhoi hamba, untuk saya dimaafkan, saya diridhoi Allah, untuk saya dimaafkan Allah dan sebagainya, dan untuk hajat-hajat saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya salihin itu salah satunya ada, kalau misalnya ada satu orang susah beli rumah, enggak apa pindah oma, mau pingin rumah itu susahnya minta ampun. Ya minta, Allahumma ya Allah, saya beristighfar untuk Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah melarang atau mencegah saya atau membuat saya tidak mampu untuk mendapatkan rumah impian saya. Lah mungkin kita tidak dapat rumah impian itu ya gara-gara dosa kita. Ya kita istighfar seperti itu supaya dosanya dihilangi, untuk mendapatkan rumahnya gampang, untuk mendapatkan rezekinya gampang, jabatannya gampang, ya seperti itu. Nah, kita berdoa supaya waktunya tidak panjang lebar, kita doa, antum aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-hikmah wa mawali an-ni'mah wa ma'adin al-'ismah wa 'asimna bihim min kulli su' wa la ta'khudna ala ghirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba umurina hasratan wa nadamah warda 'anna fa inna maghfirataka lidh-dhalimin wa nahnu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana ma la yadurruk, Allahumma ighfir lana ma la yadurruk, Allahumma ighfir lana ma la yadurruk wa'atina ma la yanfa'uk wa'atina ma la yanfa'uk fa innakal wasi'atu rahmatuh al-badi'atu hikmatuh fa'atina as-sa'ah wad-da'ah wal aman was-sihhah fa'atina as-sa'ah wad-da'ah wal aman was-sihhah wa syukra wal mu'afah wat taqwa wa afrigh sabra was-sidqa alaina wa ala awliyaik wa'atina al-yusra wa la taj'al ma'ahu al-yusra wa'mum bidzalika ahlana wa walidina wa ikhwanana fika wa man waladana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Ilahana تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وهانذا عبيدك الفقراء إليك المعملون فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين. أستغفر الله ونتوب إلى الله. نستغفر الله نتوب إلى الله مما يكره الله قولا وفعلا وخاطرا وناظرا وباطنا وظاهرا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك لما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. نستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. نستغفر الله لذنوبنا كلها
سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم وخالته ما ليس لك فيه رضا ونستغفرك لما وعدناك به من أنفسنا ثم أخلفناك فيه ونستغفرك يا الله لما دعانا إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علينا وهو عندك حرام ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملناها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلينا إذ ارتكبناها وآتينا بها من العصيان فنتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم نستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك ونستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجينا منها إلا عفوك نستغفرك لكل يمين سلفت منا فحنثنا فيها ونحن عندك مؤاخذ بها نستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في أناء الليل وأطراف النهار فتركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا ونحن معاقب بها ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها نستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كثير ويا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب يا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على صورة نبي سيدنا محمد على صورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة بدل رسول الله محمد رب الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه والدارة والجماعة ذوين المحاج احمد بن سعد الزاهد المفيد مقدم محمد الانبياء من سعادة الاربعة من مكان وحلة الرشاد في العبد المرابية ثم عباد ادب جميع اهل المحل البقيش بقدر بشر جميع اهل
إندونيسيا وأهل المغرب وأهل العراق وبغداد ومصر جميع ذاكرين الله ذاكرة اللسان العربية ثم إلى الحج علي حسن أبا حج علي حسن بن حج ذاكر ثم إلى الحج والحج قمصة وغفور جميع والدينا ووالديكم محمد ومحمدكم ومحمد المسلمين المنتصر بنا بكم من أسرنا وسببنا وسهرنا وأخذنا وسلنا من الله يفضل محمد جد الجنة يتم ثبات مضاف حسنة وأحفظنا وجميع الفانا بمن بركة وصوم ونوار وعلم من وفضل في الدين والآخرة وأن الله وأن الله يرزقنا وإياكم حج البيت الحرام وزيارة حبيب نبينا عليه الصلاة والسلام عاجلا مرات كرات سنين بعد سنين وعوام بعد عوام بجاه هذه الليلة ويرزقنا ويدبر أمورنا بأحسن تدبيرها يا رب العالمين وأن الله يتقبل دعوات ويعجل بالإجابات يرزقنا الفتوح والرسوخ من صلاة الجسد والقلب والروح على هذه النية وكلنا نصلي على شامل آخر الدنيا الآخرة بجاه النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فاكتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد تصل صحبه والحمد لله في البدء والثناء. Ini ada, tidak tahu cukup apa enggak jumlahnya, cukup apa enggak kofiahnya. Ala kulli hal silakan milih. Silakan milih masing-masing. Ada yang warna putih, ada warna campur-campur. Ono apa mana ini? Mbok ora paham. Istilah intinya kofiah lah. Ya. Fadhil dibagi. Kalau tidak cukup, tidak apa-apa, apa? Pilih-pilih, itu dibuka yang dalamnya. Fadhil. Ini Sohibul Bait iki. Sohibul Bait warna apa itu Sohibul Bait itu? Ini apa? Habib. Cukup Pak? Cukup? Cukup. Ayo, mulai jangan musal. Nah, itu Alsace. Tuh.
Antum sudah? Dapat semuanya? Ada yang belum dapat? Hah? Loh, belum dapat. Kalau kecilan kan bisa urup-urupan nanti. Kalau ada yang dapat sudah. Ada yang belum dapat? Itu dapat. Dapat semuanya. Siapa yang belum? Hah? Belum nanti, Rit. Belum. Oh, inti nomor berapa? Nanti masih ada sisa di rumah masih ada. Nomor berapa? 22.